पहला बनी, दूजी सिट हाई कोर्ट ने फिर बनाती है ना। पहली सिट जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट हाई कोर्ट के जज ने जो फैसला दिता तुम सारे देख चुके हो, पढ़ चुके हो। दूसरी सिट जो आ गई है, असी उसका सहयोग वड्डे बाल साहब ने, प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल जी ने पार्टी वालों पूरा असी सहयोग दिता। हुण दी सिट का भी असी पूरा सहयोग दे रहे हैं तो देवांगे। लेकिन सानू दुख है कि जो सिट है कदे सुनिया कि कोई ला एंड आर्डर का मसला छोटा जा होवे, किते गोली चले और गोली च उत्थे DC उत्थे मजिस्ट्रेट मौके पर होवे, SP मौके पर होवे, उसकी बजाय मुख्यमंत्री को स्टेट के बुला लिया जाए। कोई हिंदुस्तान की अज तक 47 तो बाद कोई घटना है या दुनिया की कोई घटना है, होम मिनिस्टर को सद्या जाए। इस करके जो सारा कुछ हो रहा है वो तुसी देख रहे हो। मीडिया जिहड़ा है हिंदुस्तान की जिहड़ी डेमोक्रेसी का चौथा अंग है। कई बार ठीक है कि कई गल्लां तुहानूं ही लिखणियां पैंदियां, लेकिन मैं प्यार नाल कहना चाहुंदा कि तुसी इसनूं पूरा तरीके नाल सोच के करो कि कर की रहे कि ये जो बेअदबी की घटना है उसकी जांच कर रहे हैं, उसकी पड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने किसी पासे जाना चाहते हैं कि की पोलीटिकल सारा बंडेटा कर रहे हैं। ये पोलीटिकल बंडेटे की कल तुसीं दिल्ली के लेटेस्ट सबूत लिख लो। जो सुनील जाखड़ का स्टेटमेंट है उन्हें कोई कच रखे, उन्हें कहा था कि असी राजीव गांधी को समझाया है, राहुल जी को कहता कि असी समझाया है कि किवें बादलों को ठीक करना है। सानू बहुत दुख है, साढ़े ढिड च कंडा चुभया होया कि बाल साहब होरी अजे तक ये लफ्ज़ बातें ने जो मैं कह कंडा चुभया कहा उन्हें कि अज ये अजे तक बाहर फिरते कि हाई कोर्ट के जज का जो फैसला है कि सिट किसी को कोई बाहर लीक ना करे, कोई गल लीक ना हो, और जो फैसला है तो सीधा हाई कोर्ट को अपना देवे बंद लिफाफे क्योंकि सुपरविजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट करे। ये सिट नूं हैड राहुल गांधी कर रहा है या सिट नूं हैड कांग्रेस पार्टी कर रही है, अमरिंदर की बजाय IS की बजाय सिट के चेयरमैन की बजाय। ये सारिया गल्लां ने इन्हां तुसीं अंदाजा ला लो कि अज पोलीटिकली सारा डेटा किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद असीं गुरु के डर नाल जो प्रधान सुखबीर बादल जी ने कहा, असीं भी सारी पार्टी कहने फिर परमात्मा किरपा कर जिहड़े लोग इस पर बेईमानी कर रहे, सियासत कर रहे हैं, जिन्हों ने काम किया, जिन्हों ने कराया, जिन्हों के पिछे कोई भावना सी, उहदा परमात्मा कख ना रहे। असीं परमात्मा से भरोसा करना, यही साडे प्रधान ने कहा, यही असीं दुख नाल कहना चाहुंदे हां कि की तुसीं ये उही चीज़ कर रहे हो जिवें 84 तुसीं अकाल तख्त ते हमला करके पंजाब बर्बाद करता, देश बर्बाद करता। अज इन्ने 40 साल हो गए तो मुड़ के अजे तक पंजाब सैट नहीं होया। की तुसीं पंजाब नूं उन्हां लीहां दे द्वारा तोड़ना चाहुंदे हो इस तरह दी गल्लां करके कि पंजाब दे विच हालात पैदा करके ये धर्म के राह ते अज जिहड़े इन्हां ने 100 वादे कीते सी, सौं खा के गुटके दी, अज वो तो सारे भुल गए ने। अज वादियां दी बजाय कित्थे गया 90,000 करोड़ का करजा, कित्थे गया घर घर नौकरी, कित्थे गया गरीबां नूं जिहड़े है 51,000 के छगन, कित्थे गया चिट्टे नूं बंद करना कि अब फैक्ट्रियां शराब दियां ला के चिट्टे दी बंद था, सरकार दियां फैक्ट्रियां लगे हो। इस करके मैं ज़्यादा इधर नहीं जाना चाहता। अज जिहड़ा निरोल ते निरोल मतलब ये है कि जिहड़े वो 100 वादे कीते, झूठी सौं खाधी, वो गुरु वल मूव करके अज उहदी तो पिठ कर ली है। पोलीटिकल सारा बंडेटा कि बादल साहब के नाँ से एजेंडा सारा खत्म हो जाए, चोण च कल्ला यही इशू के रहे इस दे बेस पर हो रही है। लेकिन इस दे बावजूद असी सारी पार्टी बैठे हैं, प्रधान साहब गए, बाल साहब गए, 100 बारी बुलाउण असीं जाण नूं तैयार हाँ, लेकिन परमात्मा कोल अरदास करदे आ कि सच्चाई सामने आवे ताकि लोगों को पता लगे कि इहनूं कराउण वाला कौन है, इहदे पिछे असल कौन सी, किस नूं फायदा होया इहदा। इस करके जिस नूं फायदा होंदा हमेशा एक्शन वो कराउंदा है, ते फायदा साडा तां नुकसान होया, फायदा उन्हां लोकां दा होया। सो इन्नी गल असीं कहना चाहुंदे हुण सारे इस तो अगे लीगली दूसरे सारिया गल्लां सारे बैठे सीनियर साथी कर काइंडली जरा जी थोड़ा जिहा ना साइलेंस थोड़ा जिहा बोलो, पिछे घट बोलो, डिस्टर्ब होंदा है ना पिछे कर। अज कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर के बयान मीडिया ते प्रैस भी जिहड़े आए ने, उन्हें सच मूँह तो बोलण लाता जिवें बदो बदी सच बोल रहा हुंदा। ये कह लो कि श्री सुनील जाखड़ जी के बयान ने बिल्ली थैलों बाहर कढ़ती कि कोटकपूरा वर्गे मंदभागी घटनावां के जिम्मेवार गुनाहगार लोगों को सजावां देना पहचानना
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਰਚਿਆ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਸੂਬੇ ਰਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬੇ ਰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਟ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਊਟ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬੇ ਰਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾ ਹਥਿਆਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ਹਥਿਆਈ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੋਬਦੀ ਧੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦੋਬਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿੱਤ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਚਹਿਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੱਟ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਆਪੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਆਪੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਆਪੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਨੀਰੋ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਜ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਇੰਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਰੇਮ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਦਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਏ, ਆਪੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ, ਆਪੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਠੇਸ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਐਸੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ CBI ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 26 ਜੂਨ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ 26 ਜੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਤਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਕੀੜ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਗੋਡਣੀ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਖੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਲਈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ
ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਸੀਡੈਂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਨਾਟ ਲੇਟਰ ਦੈਨ 6 ਮੰਥਸ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ 10 ਜਨਪਦ 'ਚ। ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਨੰਗਾ ਹੈ। 1984 ਔਨਵਰਡਸ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਈਵੈਂਟਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਈਵੈਂਟਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਟ ਈਵਨ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥ 6 ਮੰਥਸ ਈਅਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ 'ਚ ਰੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਮਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਧਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ 47 ਸਾਲ ਦਾ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਕੇਸ ਇਨ 47 ਈਅਰਸ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ 307 ਦੇ ਕੇਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ 2 FIR ਜਿਹੜੇ 307 ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ 2015 'ਚ ਇੱਕ 2018 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਕਾਲੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੜਨ ਲਈ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅੜਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਨੇ ਪਰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਬੜਾ ਬਰੀਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ। ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ CM ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट प्रकाश सिंह बादल एंड सरदार सुखबीर सिंह बादल। तो मैं एक गल जरूर कहनी चाहना, मैनू कोई कहता कि जब तुहानू पता कि फैसला सिट दा दिल्लियों होना है जां पंजाब दी सरकार ने करना, तो इन्हां नू मॉनीटर विजिलेंस डिपार्टमेंट कर रहा है। जिवें प्रैस साहब ने तो भुंदड़ साहब ने कहा है, विजय सिंगला एक डिप्टी ते एक तीसरा होर अफसर, ये रिटायरमेंट तो बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ते इंपलाय किया, ज्वाइंट डायरैक्टर। हुण गल बहुत स्पष्ट है, इंडाइटमेंट हुंदी है कंवर विजय प्रताप दी, इंस्टैड ऑफ फाइटिंग दैट इंडाइटमेंट कि मैनू कोर्ट ने गलत कंडैम किया, वो नौकरी छड्ड दिंदा।
ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਭੁਗਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, law demands, not ਅਕਾਲੀ ਦਾ law demands ਕਿ that man must be prosecuted। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ, dishonest prosecution ਲਈ, political biased ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਗਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰਨ ਇਹ ਸਿੱਟ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ? ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ। ਵਾਈ ਏ ਜੱਜ ਹੂ ਗਿਵਸ ਏ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਲੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਟ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਦਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਦੂਰ ਸਵਾਣੇ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ 5 ਇਹਦੇ 3, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ੂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਇੰਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਡਿਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਤ੍ਰਿਛੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸੋਹਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਟ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੇ। ਲਓ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 465, 67, 71 ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੂੰ ਫੋਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਆ TV ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 307 ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਉੱਥੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵੈਪਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਕਿਹਨੇ ਹੈ। 307 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਕਿਊਜ਼,
ਜਿਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾ ਸੁੱਟੀ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਟੂ ਯਰ ਆਰਡਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਤੇ ਓਨੈਸਟ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟਰੇਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਭਾਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਠਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਯਾਰੋ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਹੂ ਆਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਕੌਣ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਜਦ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਨਲੀ ਸੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਫ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਲਟੀ ਆਫ, ਅਨਲੈਸ ਔਰ ਅੰਟਿਲ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਗਿਲਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਧਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 19-21 ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ,
ਇਹ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ? ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟੈਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ? ਆਫਟਰ ਜੇ ਸਿੱਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਡੀਆਈਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਈਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਲੌਜਿਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੇਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟਾਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ
ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ LK ਯਾਦਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਮੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, LK ਯਾਦਵ ਡੰਮੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ। नहीं मैं नहीं समझता कि किसी तरह जे कोई न्याय होया, जे कोई इंसाफ होया, जे मैरिट हुई भी किसी किस्म का ना सा प्रकाश सिंह बादल ना सा सुखबीर सिंह बादल ते एक गोली कांड जिहड़ा कोटकपूरा दा इहदे च कोई इन्वॉल्वमेंट जां उन्हां नूं किसी तरह इन्वॉल्व किया जाएगा। सानू जे कानून ते विश्वास आ और कानून जे होया जे राजसी नज़रिए नाल राजसी ड्रामा किया तो उहदा असीं नोटिस लवांगे, क्योंकि एक बारी नहीं नेकां बारी कांग्रेस ने अकालियां नाल पंगे लए ने ते अकालियां ने मूँह भन्ने ने ते ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੋ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰ ਕਰਦੀ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਜਿਵੇਂ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ।